गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा माई भागो जी। साध संगत जी, दास नूं एक मैगजीन दे विच पढ़ के बहुत अफसोस होया, जिथे कि एक गुरसिख ये सवाल पूछ रहा है कि माई भागो कौन सी। साध संगत जी, एक विद्वान ने खूब लिखा है कि जिस कौम दे इतने छोटे बच्चे, यानी कि उन्हों का इशारा सी बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वाल इतनी वड्डियां कुर्बानियां कर सकते हैं, तो उस कौम का जो भविख है वो कितना वड्डा होएगा। और साध संगत जी, अफसोस नाल कहना पैंदा है कि अजकल जिस कौम के बहुतात दे विच लोकां नूं अपने सूरबीर योद्धियां दे बारे च नहीं पता, तो उस कौम का जो भविख है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो साध संगत जी, अज के टॉपिक वाल वधदे होए माई भागो जी का दूसरा नाम सिख जगत दे विच प्यार और सत्कार नाल माई भाग कौर जी भी लिया जाता है। आप जी का जन्म 1670 ईस्वी नूं भाई मीरू शाह जी के घर पिंड चौबाल कलां, जिला तरनताਰਨ पंजाब विखे होया। भाई मीरू शाह जी उस टाइम श्री गुरु हरगोबिंद साहब की सेना दे विच भर्ती सन। माता जी दे दादा जी भाई पीरू शाह जी और उस समय दे जो एक मशहूर सिख भाई लगा जी उन्हों दे भरा सन। भाई पीरू शाह और भाई लगा जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी के टाइम ते सिक्खी धारण की सी। भाई लगा जी उस वेले दे एक वड्डे चौधरी 84 पिंडां दे मालक सन। सो साध संगत जी, भाई मीरू शाह जी फौज दे विच होण दी कारण शास्त्र विद्या दे विच माहर सन और उन्होंने माता भाग कौर जी नूं स्कूली विद्या के नाल नाल शास्त्र विद्या भी पढ़ानी शुरू तो ही शुरू कर दी। माता जी एक संपूर्ण गुरसिख घराने दे विच पैदा होए सन, इस करके उन्होंने सिक्खी की दात जन्म तो ही मिल गई सी। आप जी दे 4 भरा सन और आप जी की शादी सरदार निधान सिंह जो कि पट्टी के रहने वाले सन उन्हों दे नाल हुई सी। सो साध संगत जी, बचपन तो ही माई भाग कौर जी अपनी स्कूली विद्या के नाल नाल शास्त्र विद्या सीखना उन्होंने शुरू कर दिता। और साध संगत जी, बहुत जल्दी माता जी शास्त्र विद्या के विच संपूर्ण माहर हो गए। आप जी एक उच्च कोटि के घोड़सवार सन, तलवार दे धनी सन, नेजा और तीर कमान आदि दे माहर बन चुके सन। और साध संगत जी, 1999 की विसाखी वाले दिन जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृतपान सिखां नूं कराया और खालसे की साधना की, उस टाइम माई भाग कौर जी अपने परिवार के सहित आनंदपुर साहब पहुँच के उन्होंने अमृत की दात लई और संपूर्ण एक खालसा बन गए। और साध संगत जी, माता जी अपने इलाके विच मर्दां अते इस्त्रियां वास्ते एक चानन मनारा सन, एक मिसाल सन। उन्होंने पढ़ाई वास्ते और शास्त्र विद्या वास्ते प्रेरणा करते सन और माता जी हमेशा वास्ते शास्त्र विद्या का अभ्यास करते रहते सन। साध संगत जी, 1704 ईस्वी दे विच शाही सेनावां ने और पहाड़ी राजा ने मिल के आनंदपुर साहब ते घेरा पा लिया। और साध संगत जी, ये घेरा तकरीबन 7 महीने तक चलिया। शाही सेना और पहाड़ी राजा की जो गिनती सी वो लखां दे विच सी और क्योंकि फौज बहुत ज़्यादा गिनती दे विच सी, इस करके आनंदपुर साहब के जो सारे रूट अंदर किले दे विच जांदे सन उन्होंने सील कर दिता गया।
ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰਸਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਚਨਾ ਚਬਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ 10,000 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 29 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਗੱਚ ਯੁੱਧ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਗਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰਹੰਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਸ ਅਜੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਜੋ ਵਿਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾਵਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਥਾ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਘਾव ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਫੈਂਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਿਦਰ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨਵਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1720 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ
ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਖੂਨਖਾਰ ਭੇੜੀਏ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ
ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।